श्रीकृष्णार्य तनूजातं धन्वन्तरि समप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे। నెక్స్ట్ 62 చదువుతారా? వాసుదేవండి. Case number 62. A boy aged about 6 years came to our dispensary with the following complaints. He was suffering from tonsillitis, which aggravated on climate change, continuous raining, taking cool items since last year. After taking these items, immediately he gets cold, cough with fever. When they were in Cochin, he used to suffer frequently with these problems. There he used homeopathic medicine. Since 2 years for cough, they are using Epasol 30 or Antitat 200. Now these problems are not coming frequently. In past, he used to get cold, cough immediately after exposing to dust. Now it was not that much severe. At that time, his appetite was reduced compared to the previous. Digest chapati, dal, non-veg. Digestion was good. Bowels were regular. Sweat was profuse in summer. He had bedwetting problem also. Since the last 2 months, it was not there. He suffered from diarrhea at his age of 6 months. For 1 month, he suffered with mucus stools. At his age of 1 year, he suffered from blood motions, and also he suffered from food poisoning twice. He used allopathic medicines and got relief. He gets anger easily. If we ask anything, we had to give. Otherwise, he gets irritation and throws things. He keeps his toys carefully. He says something or the other and make us laugh and does his work done. His memory was good. He remembers fast things also. He becomes hyperactive when he was alone or if anybody says to him no. Next. He becomes hyperactive. During fever also he was active. On 2nd June 2007, Bujjigaru prescribed Belladonna 1 dose. After giving this dose, he got relief. On 15th August, Bujjigaru repeated the dose. In September, he prescribed China 31 dose. After that, his health was improved. Tonsil size better. No acute problems. On 6th December, Bujjigaru prescribed Calibag 31 dose. After 1 week, he repeated the dose. On 4th January 2008, he prescribed Calcarea Carb 32 doses with 15 days gap. On 30th January, he prescribed Drosera 31 dose for cough. On 1st February, he came with the tonsillitis problem. Bujjigaru prescribed Belladonna 201 dose. On 24th February, he prescribed Drosera 31 dose. After that, he was better. On 4th April, he came with the complaints of food appetite and profuse sweating. Dr. Sanadharao prescribed Encardium 201 dose. On 27th June, Bujjigaru prescribed Marchus 1 dose. On 10th September, he repeated the dose. On 14th November, he administered another dose of Marchus 1. On 29th April 2009, Bujjigaru prescribed Phosphorus 31 dose. On 20th August, he prescribed Phosphorus 31 dose for cough, cold with vomiting. On 25th September, he administered Phosphorus 201 dose, and he repeated the dose on 6th November. On 3rd December, he administered another dose of Phosphorus 201 dose. On 19th February 2010, Bujjigaru administered Phosphorus 201 dose. On 21st May 2010, Bujjigaru prescribed Phosphorus 201 dose. He was much better with this dose. On 31st October, he came with the cold, sneezing, and pain in left ear. Bujjigaru prescribed Phosphorus 201 dose. On 6th December, he repeated the dose. On 10th December, he prescribed Bacillum 201 dose. On 13th December, he prescribed Phosphorus 1 dose. On 17th January 2011, Bujjigaru prescribed Heparsulf 201 dose. On 18th February, Bujjigaru prescribed Calibrome 202 doses with 15 days gap. On 5th May, Dr. Trinazarao prescribed Dalkamara 31 dose. In May, Bujjigaru prescribed Calibag 31 dose. In June, Bujjigaru prescribed Tuberculum 1 dose. On 20th June, he came with fever 101 degree Fahrenheit, severe cough and cold with vomitings.
Dr. Trinadrao prescribed Ipecac 201 dose, but no relief. Next day, Bujjigaru prescribed Mercabin IO 201 dose. On 14th December, Bujjigaru prescribed Cibraculum 1 dose. On 27th May 2012, Bujjigaru prescribed anti-crude 31 dose. On 11th June, he prescribed Cibraculum 1 dose. On 22nd June, Bujjigaru prescribed Belladonna 200 for fever and cold. On 5th December, Bujjigaru prescribed Rostax 201 dose for cold. On 29th October, Bujjigaru prescribed Dulcamara 201 dose. On 16th January 2013, Dr. Trinadrao prescribed Naxvamica 30 for indigestion. On 17th January, Bujjigaru prescribed anti-crude 31 dose. On 27th August, Bujjigaru prescribed Calcarea Flor 201 dose. After that, he continued the treatment for 3 months, and after that, he never came to dispensary. వాసుదేవ్ వాసుదేవ్. ఇది ఈ బాయ్ వచ్చి 6 years ఏజ్ అండి. ఫస్ట్ ఏం చెప్పారంటే సఫరింగ్ ఫ్రమ్ టాన్సిలిటిస్ అగ్రవేటెడ్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్, కంటిన్యూస్ రైనింగ్, టేకింగ్ కూల్ ఐటమ్స్. సో ఇవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత ఆయనకి కోల్డ్, కాఫ్ విత్ ఫీవర్ వస్తుందని చెప్పారు. అలాగే డస్ట్ ఎలర్జీ అని చెప్పారండి. హెపటైట్ రెడ్యూస్ అని కూడా చెప్పారు. అండ్ పాయింట్ ఏంటంటే గెట్స్ యాంగర్, ఈజీలీ గెట్స్ యాంగర్. ఇఫ్ హీ ఆస్ ఎనీథింగ్ వీ హ్యాడ్ టు గివ్, అదర్వైజ్ గెట్స్ ఇరిటేషన్ అండ్ త్రో థింగ్స్ అని చెప్పారు. హైపర్ యాక్టివ్ మెయిన్ గా ఉందండి. ఎనీబడి సేస్ నో టు హిమ్ బికమ్స్ హైపర్ యాక్టివ్. సో ఈయన ఇంకోటి పెక్యులర్ పాయింట్, డ్యూరింగ్ ఫీవర్ ఆల్సో హీ వాజ్ యాక్టివ్. సో ఈ సింటమ్స్ ఉన్నాయండి. దీన్ని బట్టి బెల్డానా ఇచ్చారండి ఫస్ట్. సో సెన్సిటివ్ టు కోల్డ్ గురించి అనుకుంటున్నాను. అలాగే కంప్లైంట్స్ ఆర్ వర్స్ కోల్డ్ వెదర్, ఇరిటబుల్ కండిషన్, మైండ్ ఓవర్ యాక్టివ్ గా ఉంది, హైపర్ యాక్టివ్ గా ఉందని చెప్పి దీన్ని బట్టి బెల్డోనా 1 ఫస్ట్ ఇచ్చారండి 2 June 2007. సో రిలీఫ్ వచ్చింది. సో మళ్ళీ 15th August 2007 రిపీట్ చేశారు బెల్డోనా 1. సో తర్వాత చైనా 30 ఇచ్చారండి. మరి వీక్ గా ఉండడం అయింది. సో హెల్త్ వాజ్ ఇంప్రూవ్డ్, టాన్సిల్ సెల్స్ బెటర్ అని చెప్పారు. నో అక్యూట్ ప్రాబ్లమ్స్ అని కూడా చెప్పారు. తర్వాత మేబీ కాఫ్ మళ్ళీ కోల్డ్ రిపీట్ అయ్యి ఉంటుందండి. 6th December 2007 కాలిబెక్ 30, మళ్ళీ 12th December 2007 కాలిబెక్ 30 2 doses వేశారు. సో మళ్ళీ కాలికేరియా 32 doses, మేరీ కాఫ్ కోల్డ్ డోస్ దాని గురించి ఇచ్చుంటారేమో అనుకుంటున్నానండి. సో డోసరా 30th January 2008 డోసరా 30 ఫర్ కాఫ్ అని ఇక్కడ ఇండికేట్ చేశారండి. తర్వాత హీ కేమ్ విత్ టాన్సిలిటిస్ ప్రాబ్లం మళ్ళీ వచ్చిందని 1st February చెప్పాడు 2008. సో 1st February 2008 బెల్డోనా 200, ఎందుకంటే ఇది వరకు బెల్డోనా 1 ఇచ్చి గాట్ రిలీఫ్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ తర్వాత బెల్డోనా 200 ఇచ్చారు అనుకుంటున్నానండి. అండ్ 24th February 2008 డోసరా 30 మళ్ళీ ఇచ్చారు. ఆఫ్టర్ బెటర్ ఈ డోస్ ఇచ్చిన తర్వాత బెటర్ అని కూడా రాశారు. సో మళ్ళీ 4th April 2008 పూర్ హెపటైట్ అండ్ ప్రొఫ్యూజ్ సెట్టింగ్. సో త్రినాథరావు గారు ఎనకార్డియం 200 ఇచ్చారండి. ఏ బేస్ అర్థం కాలేదు ఇది. తర్వాత 27th June 2008 మార్చూస్ 1 3 doses రిపీట్ చేశారు. 27th June 2008, 10th September 2008, 14th November 2008. మేబీ ఇరిటబుల్ కండిషన్ ఉంది వేసారేమో అని అనుకుంటున్నానండి. ఫాస్ఫరస్ 1 3 doses చేశారు. మళ్ళీ 29th April 2009 ఫాస్ఫరస్ 30, అంటే ఇక్కడ ఫాస్ఫరస్ 30 2 doses పడినాయి. అలాగే ఫాస్ఫరస్ 200 7 doses పడినాయి. అంటే కాఫ్ విత్ వామిటింగ్స్ ఇవన్నీ కంప్లైంట్స్ తోటి మాస్టర్ గారు, బుజ్జిగా మాస్టర్ గారు వేసారేమో అనుకుంటున్నాను. సో మచ్ బెటర్. 21st May 2010 లాస్ట్ ఫాస్ఫరస్ డోస్ 200, మచ్ బెటర్ ఆఫ్టర్ దిస్ డోస్ అని చెప్పారు. సో ఇంప్రూవ్ అయిందండి. సో 31st October 2010 మళ్ళీ కోల్డ్, స్నీజింగ్స్ అండ్ పెయిన్ లెఫ్ట్ ఇయర్. సో ఫాస్ఫరస్తో తగ్గింది కాబట్టి మళ్ళీ 2 doses మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ బ్యాసిలం 200 కూడా ఇచ్చారండి. మేబీ కాఫ్ కోల్డ్ ఎక్కువగా ఉందని అది కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత 1 ఇచ్చారండి మళ్ళీ దీని గురించే మళ్ళీ మెడిసిన్ మార్చారు అనుకుంటున్నాను. FRSL 200 కూడా సేమ్ కోల్డ్ కాఫ్ గురించి ఇచ్చారు. అలాగే 18th February 2011 కాలిబ్రమ్ 200 2 doses 15 days గ్యాప్ లో కూడా ఇచ్చారు. మేబీ కోల్డ్ ఇదే రిపీట్ అవుతున్నాయి. మళ్ళీ డెల్కెమరా 30 కూడా ఇచ్చారు త్రినాథరావు గారు. మళ్ళీ బుజ్జి మాస్టర్ గారు క్యాలిబెక్ 30 ఇచ్చారు.
సో ఈ కోల్డ్ ఎన్ని రిపీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దీన్ని కట్ చేయడానికి 6th జూన్ 2011 చుబరకంలో 1M ఇచ్చారండి. సో మళ్ళీ 20 జూన్ 2011 ఫీవరు, సివియర్ కాఫ్, కోల్డ్ విత్ వామిటింగ్స్ ఉన్నాయండి. సో త్రినాథరావు గారు ఈ బేస్ చేసుకుని ఇపికాప్ 200 ఇచ్చారు. అలాగే మెర్క్బిన్ అయాన్ కూడా ఇచ్చారు ఇక్కడ. మళ్ళీ చుబరకంలో 1M మేబీ కట్ చేయడానికి మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉందామో అని 27 May 2010 యాంటీకోడ్ 30 ఇక్కడ ఇచ్చారండి. మళ్ళీ 1M అంటే చుబరకంలో 1M 3 doses రిపీట్ చేశారు. మళ్ళీ 22 జూన్ 2012 ఫర్ ఫీవర్ అండ్ కోల్డ్ కి బెల్డోనా 200 ఇచ్చారని చెప్పి రాశారు. ఎందుకంటే బెల్డోనా ఇంతకు ముందు బాగా పనిచేసింది. సో అది రిపీట్ చేశారు అనుకుంటున్నానండి. సో దీన్ని బట్టి తర్వాత రోస్టాక్స్, డెల్కెమెరా 200 కూడా వేశారు. 16th January 2013 నక్సంగా 30 ఫర్ ఇండైజెషన్ చెప్తున్నారు గారు ఇచ్చారు. మళ్ళీ యాంటీక్రూడ్ 30 బుజ్జి మాస్టర్ గారు డైజెషన్ ప్రాబ్లం గురించి ఇచ్చారు. 17th January 2013 యాంటీక్రూడ్ 30. మళ్ళీ 27th October 2013 క్యాలిక్యులేటర్ 200 ఇచ్చారండి. ఇది దేనికి ఇచ్చారో అర్థం కాలేదు. వాసుదేవ్ అండి. విజయ్ కుమార్ గారు, అమర్నాథ్ గారు, పూనానంద గారు, వాసుదేవ కామేశ్వరరావు గారు, మారుతి గారు, నా వ్యూ ఏంటంటే దీంట్లో బెల్లోనా అనేది ఈయన వేణుగోపాల్ గారు చెప్పినట్టు ఈ లాస్ట్ లో హైపర్ యాక్టివ్నెస్ అక్యూట్ వచ్చినప్పుడు తన సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకుని 1M దాకా వెళ్ళారు అంటే ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ గానే వేసుంటారు. ఈ గెట్స్ యాంగర్ ఈజీలీ అనో లేకపోతే ఇంకా చెప్పారు కదా ఈ హైపర్ యాక్టివ్ హీ బికమ్స్ హైపర్ హీ వాజ్ అలోన్ ఇఫ్ ఎనీబడి సేస్ నో టు హిమ్ అలాంటప్పుడు ఎలగబెట్ అయిపోతుందని. ఫీవర్ ఆల్సో హీ వాజ్ యాక్టివ్ ఇవి చేసుకునే బెల్డనా వేసుంటారు అనుకుంటున్నాను నేను, ఆ టాన్సిలైటిస్ ఇవన్నీ కూడా. అయితే తర్వాత మళ్ళీ చైనా వేశారు మధ్యలో. అప్పుడు ఈ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అయింది, టాన్సిల్ సైజ్ అది కూడా బెటర్ అయిందని చెప్పారు. తర్వాత కూడా ఎక్యూట్స్ పెద్దగా లేవు. ఆ తర్వాత నుంచి మళ్ళీ వస్తుంటే మరి క్యాల్కేరి కార్బ్ అనేది ఎందుకు వేశారు అనేది నాకు అర్థం కాలేదు. ఆ డ్రోసెరా కాఫ్ అంటే చాలా సివియర్ కాఫ్ వచ్చినట్టు. డ్రోసెరా అంటే చాలా సఫరింగ్ ఇది ఉంటుంది కదా. అప్పుడు మళ్ళీ బెల్డోనా ఏం చేశారు 200లో వేశారు. బహుశా ఎక్యూట్ లో ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాను 1st February. తర్వాత మళ్ళీ డ్రోసెరాలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఎనకాడియం అనేది ఎందుకు వేశారు అనేది అయితే నాకు అర్థం కాలేదు. తర్వాత ఈయన మాయిశ్చర్స్ వేశారు. ఆ మెంటాలిటీని వాటిని అబ్జర్వ్ చేసి వేసి ఉంటారు తప్ప నాకు అర్థం కాల. అయితే ఫాస్ఫరస్ 30 ఇక్కడ ఏం చేశారు చూడండి 20th August 2009 ఇక్కడ బుజ్జిగారు ప్రిస్క్రైబ్ ఫాస్ఫరస్ 31 dose. నేనేమనుకుంటున్నానంటే కాఫ్ కోల్డ్ విత్ వామిటింగ్స్ ఇది బేస్ చేసుకుని ఎక్యూట్ లోనే వేశారు ప్రస్తుతం. అది క్రానిక్ సిమ్టమ్స్ ని కూడా ఏమైనా బెటర్ చేసి ఉంటుందేమో, అందుకని ఇంక ఈయన వెంటనే ఫాస్ఫరస్ నెక్స్ట్ 200కి వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత ఇంక అదే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వేస్తా వెళ్ళారు అవసరమైనప్పుడల్లా. అంటే తర్వాత 2010లో వాళ్ళు చెప్పారు మచ్ బెటర్ అని చెప్పి. ఎక్కడో 2010లో వాళ్ళు 21/5/2010 బుజ్జి గారు ఫాస్ఫరస్ వేస్తే హీ వాజ్ మచ్ బెటర్ విత్ దిస్ డోస్ అని చెప్పారు. అయితే ఎక్యూట్స్ కూడా చూడండి, ఈ ఫాస్ఫరస్ వేస్తున్న దగ్గర నుంచి ఎక్యూట్స్ కూడా ఏమీ రాలేదు. ఎప్పుడు మొదలెట్టారు? ఏప్రిల్లో మొదలు పెట్టారు 2009. మళ్ళీ ఎక్యూట్స్ ఎక్కడి దాకా రాలేదండి, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ దాకా. అంటే 1.5 year హోల్డ్ చేసేసింది ఇది. ఫాస్ఫరస్ తోనే మెయింటైన్ అయిపోయింది. మధ్యలో ఏదో ఒకసారి వచ్చినా ఈ ఫాస్ఫరస్ తోనే బెటర్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఆ తర్వాత 6th December బ్యాసిల్లం అదే ఫాస్ఫరస్ వేశారు. 200 పనిచేస్తున్నంత సేపు 200లోనే ఉంచారు. అది ఎన్ని డోసులు వేశారో చూడండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 డోసులు వేశారు. అంటే 4 డోసులు వేసి నెక్స్ట్ పొటెన్సీకి వెళ్ళిపోవాలనుకోకుండా బెటర్మెంట్ వస్తూ ఉంది కాబట్టి అదే పొటెన్సీ పనిచేస్తుంది కాబట్టి మెయింటైన్ చేస్తూ వచ్చారు. అయితే 6వ తారీఖు ఫాస్ఫరస్ వేశాక మరి 4 రోజులకే ఎక్యూట్ వస్తే బ్యాసిల్లం వేయాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకా ఇది అంటే ఫాస్ఫరస్ అంతకు ముందంతా 1.5 month 1 month పనిచేస్తుంది, అంతకు ఎబో 1 month పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ 6th December వేసేయంగానే 2010లో
వేసిన 4 రోజులకే మళ్ళీ మందు మార్చాల్సి వచ్చింది. సో ఇంకా ఆయన ఏం చేశారు, ఎక్యూట్ కొంచెం తగ్గగానే ఫాస్ఫరస్ 1 mg వేసేసారు. అప్పుడు నెక్స్ట్ పొటెన్సీకి వెళ్ళారు. కానీ 1 month హోల్డ్ చేసిందిలే కానీ ఎక్యూట్స్ ఏం రాకుండా, కానీ ఎక్యూట్స్ వచ్చేసాయి. అది 1 mg దాకా వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అది అనుకుని 1 mg లాగా అంత రేంజ్ లో పనిచేయలేదనే ట్యూబర్క్లినం వేసుంటారు. ఒక నేచర్ కూడా దానికి ఇండికేట్ అవుతుంది కదా. తర్వాత మళ్ళీ ఎక్యూట్స్ వస్తే మళ్ళీ ట్యూబర్క్లినం 1 mg వేశారు. దాంతో కొంతవరకు సబ్సైడ్ అయింది. ఇంకా తర్వాత కొన్ని ఎక్యూట్ డ్రగ్స్ పడి ఆ తర్వాత మందు మానేశారు. అయితే అది విషయం నాకు అర్థమైంది. అయితే ఇంతే ఫాస్ఫరస్ లో ఇక అయ్యేది నాకు అర్థమైంది. ఇది వస్తే నేను ఇలా వేయటం బుజ్జి గారిని నేను డైరెక్ట్ గా ఒకసారి నేను కాకినాడలో డాక్టర్ గారు ఊరు వెళ్తే నాకు డిస్పెన్సరీ అప్పచెప్పి వెళ్ళినప్పుడు నేను డిస్పెన్సరీ చూస్తున్నా. ఒక పాపకి ఒక 10 years ఉంటాయి అనుకుంటా. తనకి వామిటింగ్స్ అయిపోతున్నాయని వచ్చారు. ఫ్లమ్ వామిటింగ్స్ ఏం కాదు, తిన్నది అయిపోతుందని. సరే దానికి సంబంధించి వేశాను. నెక్స్ట్ డే విపరీతమైన జలుబు అని వచ్చారు, దానికి వేశాను. మళ్ళీ వామిటింగ్స్ అని వచ్చారు. అసలు నాకు బుర్ర వేయింది. చిన్నపిల్ల ఏం డిహైడ్రేషన్ వస్తుందో ఏంటి ఇలాగా అనుకుంటూ ఉండగా బుజ్జి గారు ఫోన్ చేశారు. అంటే ఫస్ట్ టైం కదా, అంత పెద్ద డిస్పెన్సరీ చూసుకోవడం, ఎలా ఉన్నానో ఏంటా అనేది కాల్ చేశారు కరెక్ట్ గా. అప్పుడు అప్పుడు నేను బుజ్జి గారితో ఇలా అన్నాను, ఏమున్నాయి సిమ్టమ్స్ అంటే, పాపకి తగ్గట్లేదంటే ఏమున్నాయంటే వామిటింగ్స్ అవి అవుతున్నాయి, దానికి మందేసానండి అది తగ్గుతుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే జలుబు అని చెప్పి వస్తుంది, దానికి మందేస్తే మళ్ళీ వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయి అంటే వెంటనే ఆయన ఫాస్ఫరస్ 30 ఒక డోసు వెయ్యి, బెటర్మెంట్ వచ్చి బాగుంటే 200 వేసే అన్నారు. దాంతో మొత్తం తగ్గిపోయినాయి అన్ని. అదనమాట విషయం. అదే నేను చూసిన కేసు. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. రాజశేఖర్. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీంస గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు